السلام علیکم لنتا وائس چینلز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے ہمارے لنتا وائس چینلز کو سبسکرائب ضرور کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو وائس کا نوٹیفیکیشنز آپ کو مل جائے۔ شکریہ۔ مجھ کو سنیے، میرا نام ہے لنتا عدنان۔ میری کہانی کو ضرور سنیے جو میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ کہانی کا موضوع ہے جسے آپ پورے اینڈ تک سنیں، ایک ایسی کہانی جس کو سننے کے بعد آپ سب کے دل کو بہت سکون ملے گا۔ کہانی صدقہ جاریہ۔ صدقہ ایک ایسے بچے کی کہانی جو روزے کی حالت میں گھر سے نکلتا ہے، جیب میں فقط 100 روپے ہے۔ گھر جا کر واپس اسے گھر کا کچھ سامان راشن لے جانا ہے، روزے کا بندوبست کرنا ہے۔ گھر جاتے تک اس کی دنیا ہی بدل جائے گی۔ اس ایک صدقے سے تو کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ سنیے کہانی۔ میں اسلم، اپنے گھر میں ایک بھائی، ایک لوتا بیٹا، میری 2 بڑی بہنیں، ایک چھوٹی بہن۔ والد صاحب جو دنیا سے بہت سال پہلے جا چکے تھے، انتقال ہو گیا۔ میری والدہ پر گھر کا بہت زیادہ بوجھ تھا۔ سارا دن سلائی کرتی، گھر جا جا کر کام کیا اور ہمیں پالا۔ بمشکل میری عمر ابھی 15 سال ہی ہوئی کہ میں ایک ورکشاپ میں کام کرنے لگا۔ کچھ عرصے سے اماں کی حالت ٹھیک نہیں چل رہی اور وہ بستر پر علیل ہے۔ سلائی کا کام بھی بالکل ہی ختم ہو چکا تھا۔ گھر جا کے جو کام کیا کرتی تھی وہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ گھر میں راشن بالکل ختم ہو چکا تھا اور اب کچھ امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرا بھی ورکشاپ کا کام کچھ بند تھا آج کل۔ میں بہت تکلیف اور سوچوں میں بیٹھا تھا کہ رمضان شریف کی پہلی سحری ہے اور سب کو روزہ رکھنا ہے۔ جیسے تیسے روٹیوں کے چند ٹکڑوں کو 2-4 نوالوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ کر کھا لیا۔ اگلے دن کا انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی اگلا دن آیا، میں اماں سے کہہ کے نکل چلا۔ جیب میں فقط 100 روپے تھے اور میں یہ کہہ کے نکلا کہ اماں، روزدار ہیں ہم سب، مجھے روزے کا سامان اور اس کے انتظام کے لیے کچھ کر کے لانا ہے۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، بیٹا اللہ تمہیں کامیاب فرمائے، آمین۔ میں نکل چلا۔ چل رہا تھا روڈ پر، اس آس پر کہ مجھے شاید کوئی کام مل جائے، کوئی محنت مزدوری ہی مل جائے، کچھ دہاڑی ہی مل جائے تو میں گھر جا کر اپنی ماں اور بہنوں کو روزہ کھلوا دوں گا۔ پسینہ، دھوپ کی تپش، گرمی بہت زیادہ تھی۔ چلچلاتی دھوپ گرمی کے وہ دن مجھے آج بھی یاد ہیں۔ میں چل رہا تھا کہ اچانک ایک بوڑھی اماں چھوٹے بچوں کے ساتھ نظر آئیں۔ ان کے ساتھ ان کی ایک بہو بھی تھی، شاید سفید پوش تھے۔ کہہ رہی تھی کسی کے آگے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا، مجبوری میں نکل چلی۔ کچھ مدد کر پاؤ گے بیٹا؟ کچھ کھایا نہیں ہے، بچوں نے بھوک لگی ہے۔ اور میرے پاس فقط 100 روپے جو جیب میں تھے، میں نے اسی وقت اماں کے نام سے صدقہ کر دیا۔ میں چل پڑا اور اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی دیر سے چل رہا ہوں، نہ مجھے کوئی کام مل رہا ہے کہ اچانک مجھے ایک بزرگ اور ساتھ میں 2 بچے سامنے سے نظر آتے۔ کچھ ان کی طبیعت ناساز لگ رہی تھی گرمی کی وجہ سے۔ ان سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ چھوٹے 2 بچے ان کا ہاتھ پکڑ کے چلا رہے تھے۔ کچھ ہاتھ میں ان کے سامان تھا شاپر میں۔ اچانک سے انہیں کچھ چکر سا محسوس ہوا۔ میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے جیب سے رومال نکالا، پسینہ صاف کیا۔ جو ہی انہوں نے رومال نکالا اور تیزی سے ان کا پیسوں کا پرس نیچے گر گیا۔ میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے کہا کہ بزرگ، یہ بٹوا آپ کا نیچے گر گیا ہے، اور میں نے اٹھا کر ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ دیکھ کر منظر وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا، بیٹا آج کے دور میں کوئی کسی کی گری ہوئی چیز یا پیسے کہاں دیتا ہے، کسی اچھے والدین کی اولاد لگتے ہو۔ میں نے کہا، مجھے بس دعا دے دیجئے کہ آج میرا کام بن جائے، میں روزدار ہوں، مجھے گھر کچھ سامان لے کے جانا ہے، میری بہنیں اور میری ماں کا روزہ ہے۔ کچھ بزرگ ڈگمگا سے رہے تھے قدموں پہ، چلا نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا سامنے ہی کچھ دور پر میرا گھر ہے، میں بازار آیا تھا، واپس جا رہا تھا، یہ میرے پوتے ہیں دونوں، کہ میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی، کیا تم مجھے میرے گھر تک پہنچا دو گے؟ اور اس طرح میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور چلنا شروع ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کا گھر آیا اور ہم دروازے کے اندر داخل ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے انہیں بٹھایا۔ سامنے سے خاتون چلتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے السلام علیکم کہا۔ انہوں نے کہا، وعلیکم السلام۔ تو وہ بزرگ نے کہا، یہ میری بہو ہے، یہ پوتے ہیں میرے۔ میں نے ان سے کہا، بزرگ کے لیے ایک گلاس پانی لے آئیے، اور وہ پانی کا گلاس لے کر آئیں اور انہوں نے ابا جی کہا، پانی پلایا۔
थोड़ी देर में बुज़ुर्ग जो थे उनकी कुछ तबीयत बहाल हुई तो मैंने उनसे इजाज़त लेनी चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, तुमने आज मेरी मदद की, मुझे मेरे घर तक पहुंचाया, तुमने मेरा पर्स उठाकर मेरे हाथ में दिया, मुझे तुम्हारी ये अदा बहुत पसंद आई। बेटा क्या करते हो? तो मैंने कहा कि मैं काम की तलाश में निकला हूँ, एक वर्कशॉप पे काम करता था, काम चंद दिनों से ख़त्म हो गया और अपनी परेशानी ज़ाहिर की। उन्होंने कहा, बेटा तुमसे मैं बहुत खुश हुआ, क्या मेरे घर में मुलाजमत करोगे? ये सुन के जैसे मेरे हवासी उड़ गए कि रोज़ी दरवाज़े पर खुद दस्तक दे रही है। मैं हैरान, उस दरवाजे पर बैठ के जो मैं जा रहा हूँ वहाँ मुझे रोज़ी दस्तक दे रही है। मैंने कहा जी हाँ, क्या काम करना होगा? उन्होंने कहा, मेरा बेटा एक कार एक्सीडेंट में मारा गया, मेरी बहू मेरी भतीजी है, ये आते हैं देखभाल के लिए मेरे भाई के बच्चे, मगर आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफियत का दौर हो गया है, जब टाइम मिलता है चले आते हैं। मैं अपनी बहू के साथ रहता हूँ, मेरी बेटी है ये, मुझे पोतों को स्कूल ले जाना लाना, घर का सामान लाना, बहुत से मेरे घर के काम, लॉन का काम है, मैं उस माली को भी हटा दूंगा, उसकी मैं इतनी मदद कर दूंगा, वो जगह मैं तुम्हें देता हूँ। मेरे पूरे लॉन की केयर करना, ये सारा काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मेरे साथ बाहर जाना आना, घर के जो काम होते हैं, क्या करोगे तुम? मैंने कहा जी हुजूर। उन्होंने मेरी तनख्वाह तय की और कहा, बेटा कल से काम पर आ जाना। बेटा मैं सफ़ेद पोशों की मदद किया करता हूँ, मुझे अल्लाह ने बहुत नवाजा है, किसी चीज़ की कमी नहीं मुझे दुआ दे जाओ, मुझे दुआओं की ज़रूरत है। और मैंने उनके हाथ चूमे और दुआ की। इतने में वो संभल के उठे, अपने पोते से कहा, मुझे इस कमरे तक ले चलो। पोता दादा को हाथ पकड़ के ले जाता है। थोड़ी देर में वो वापस आते हैं और आकर मेरे हाथ में मुट्ठी में कुछ रख के मुट्ठी बंद करते हैं। मैं कहता हूँ, ये क्या है हुजूर? बेटा ये रख लो, ये तुम्हारा इनाम है ईमानदारी पे, इसे ले जाओ घर, और घर ले जाकर कुछ राशन और रोज़े का इंतज़ाम कर लो। मैं नहीं ले रहा था, उन्होंने इसे रख कर कहा कि बेटा ये ले जाओ, मेरा अल्लाह और मैं बहुत खुश होंगे। और मैंने जज़ाक अल्लाह कह के ये पैसे रख के चल पड़ा। खुशी का तो ठिकाना जैसे रहा ही नहीं था, बस घर का रास्ता और लग रहा था जल्दी से तय कर लूँ। खुशी खुशी रास्ते से सामान लिया, आटा, जो ज़रूरत का सामान था, रोज़े का सामान, चल पड़ा। घर के दरवाजे पर दस्तक दी, छोटी बहन ने दरवाज़ा खोलते ही चीखना शुरू कर दिया, भाई इतना सारा सामान कहाँ से लाई? बहुत छोटी बहन। मैंने उसके हाथ में चीज़ें थमा दी, उस छोटी थी, उसका रोज़ा नहीं था, भूखी थी। मैंने कहा, खाओ उसमें से जो खाना है। अम्मा के पास जाके बैठा और अम्मा जान को सारी हकीकत बताई। अम्मा जान ने खुदा का शुक्र अदा किया और कहा, बेटा तुमने आज क्या नेकी की थी? मैं तो अम्मा सिर्फ सामान लेने के लिए निकला था, रोज़ी के लिए, अगर रास्ते से रोज़ी या कोई दिहाड़ी लग गई तो माँ मैं रोज़े का सामान लेकर आऊँगा, नियत करके निकला था, अल्लाह ने इतनी झोली भर दी। माँ मैंने तुम्हारे नाम का एक सदका किया था, फ़कत 100 रुपये जेब में थे, एक बूढ़ी बुजुर्ग अम्मा ने मुझसे मदद मांगी, मैंने तुम्हारे नाम का सदका किया, अल्लाह ने वो कबूल किया और मेरी ज़िंदगी के दिन बदल दिए। माँ मुझे उस घर में मुलाजमत मिल गई, मैं कल से काम पर भी जाऊँगा, खाने को भी देंगे वहाँ वो, और इस तरह मेरा काम चल जाएगा। अम्मा बहुत अच्छे हैं वो बुजुर्ग, और जो ही मुझे फिर वर्कशॉप का काम दोबारा मिल जाएगा तो मैं वहाँ से वर्कशॉप पे चला जाऊँगा। बेटा जज़ाक अल्लाह, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो और सदका करते रहा करो बेटा, जब तुम्हारा काम शुरू हो तो सदका करना, पहली तनख्वाह मिले तो सदका करना। और हम सबको रोज़ाना 1 से 2 बार 3 बार सदका करना चाहिए, अगर हम 2 से 3 दफ़ा नहीं तो 1 दफ़ा ज़रूर, क्योंकि सदका बेटा मौत को टालता है, हर बुराई को टालता है। सदका किया करो। ये कह के अम्मा ने मुझे लिपटा लिया और मैं अम्मा से लिपट के इतना पुरसुकून हो गया कि वालिद साहब तो है नहीं, इन बहनों के लिए मेरी वालदा बीमार है, अल्लाह ने मुझे आज मुलाजमत दे दी, वसीला बना दी, और मैं वो बुज़ुर्ग को दुआ देता रहा और माँ से लिपट गया। ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। आप सब मेरी दुआओं में हैं। तो फिर एक और भी खूबसूरत कहानी के साथ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।